पाकिस्तानला वाटतं ते हिंदुस्थानात राहिले असते तर बरं झालं जातं. टीम म्हणजे टुगेदर एव्हरीबडी अचीव्स मोर. दॅट इज व्हॉट इज अ टीम. वंदे मातरम यू कुड नॉट सिंग इन हैदराबाद. इट वॉज banned in Hyderabad. The only army in the world which has a nation. All nations have an army. कोणी मूर्ख आहे, पंचप्रधान मूर्ख आहे, हा मूर्ख, तुम सगळेच मूर्ख, आम्ही शाणे. नो बडी कॅन इन दी आर्मी से की मी केलं. करेक्ट. करू शकत नाही. इम्पॉसिबल. You saw how of Vijay was launched. How Pakistan is. सुरुवात कशी झालेली कारगिल युद्धाची? जसं मी सांगतोय तुम्हाला की when we reoccupy our post after vacating it in winter, ते जेव्हा मी पाहिलं की पाकिस्तान is already there. तो जो त्या कालिया, कॅप्टन कालिया झाले. So they saw that and when they went there, the Pakistanis caught them and tortured them. डोळे काढणं, हे केलं सगळं, म्हणजे त्याला म्हणतात इनह्युमन अँड टोटल व्हायलेशन ऑफ ह्युमन राईट्स विच द पाकिस्तान इज इंडल्ज्ड इन. तर आम्हाला कळलं की पाकिस्तान इज नाउ ऑक्युपाइंग अँड फायरिंग. द फायरिंग स्टार्टेड अँड देन वी डिसाइडेड टू लॉन्च टू रिऑक्युपाय द हाइट्स, इन विच देन ऑफकोर्स विथ अ रायडर the Prime Minister had said that you can launch Air Force, but it will not cross the ceasefire line. It will not cross the LOC. So that was a rider which was given by the Prime Minister of India to us, that you can do what you want to do, evict them, but do not cross the LOC. So that was this thing. So आधी मग आपल्याला माहितीच आहे की how we fought, whether it was in Tololing, whether it was Tiger Hill, whether it was in Batalik, or in Siachen, all over. The Pakistanis were defeated. They were pushed back. Nawaz Sharif, 4th July, मध्ये अमेरिकेमध्ये गेले. क्लिंटनशी त्यांचे हे झालं. क्लिंटननी त्यांना बोलवलं आणि म्हटलं की यू पुल बॅक. सो दॅट पुलिंग बॅक ऑल्सो टूक टाइम. It was not instant pulling back. So in that we find that reoccupation of certain posts by India, in which we lost over 500 plus. They also lost. Pakistan throughout was in denial. ही आमची लोक नाही आहेत, आमची माणसं नाही आहेत, हे माहिती नाही कुठून आले, they are terrorists, आम्हाला माहिती नाही. But they were all Pakistani soldiers who were part of their NLI, the Northern Light Infantry, and who were in the garb of काळे कपडे घालून, काय त्याला म्हणतात, कुर्ता पजामा, आणि दाखवायचं की आम्ही आतंकी आहोत, आम्ही टेररिस्ट आहोत, आम्ही मिलिटंट्स आहोत, जे पण आहे. बट वी आर नॉट पाकिस्तान आर्मी. बट जेव्हा मारल्या गेले आणि त्यांच्या खिशात जेव्हा आयडेंटिटी कार्ड निघाले तेव्हा कळलं की हे सगळे पाकिस्तान आर्मीचे होते. सेफ गेम खेळायचा प्रयत्न. करेक्ट. पण आपली पण ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स had tremendous amount of spirit. Tremendous. That you hear Batra, Dil Mange More. So these kind of feeling, jala Pandey, who got the Paramveer Chakra, saying that, मतलब आऊंगा तो झंडे में लपेट के आऊंगा तो झंडा गाड़ के. So that kind of spirit, jala म्हणतात, that was there among the young officers of the Indian Army and the Jawans of the Indian Army. So that is what finally led to our victory. And that victory nantar, today when we talk of Agniveer, it is coming, originating from there again. Because सगळ्यांना वाटायला लागलं की average age was about 32 years for a Jawan. So that was a bit on the plus side. ताकि या heights मध्ये 18,000, 20,000 मध्ये राहणं, जिथे श्वास घ्यायला त्रास, चालायला त्रास, and they keep saying that don't be a Gama in the land of Lama. So त्या वातावरणात आपल्याला ढाळायचं आहे, तर we have to be trained, and it is only possible if you are young, not necessarily. So that Agniveer scheme brought that age profile to 26. So from 32 we came down to 26. And in China there is conscription, म्हणजे सगळ्यांना they join for 2 years and they leave.
In India, it is not conscription because it's a volunteer. This thing. So it helped us from that point of view. Kargil committee मध्ये सुब्रमण्यम कमिटी जे आज जे फॉरेन मिनिस्टर आहे त्यांचेच वडील सुब्रमण्यम, who had that committee, who submitted a report how the younger age profile, how the commanding officers must be a little younger, should be younger, because आपण 18-20,000 if you have to fight, you have to acclimatize. So the younger age profile will help to sustain longer and fight better. Yes. So that was the and त्याच्यानंतर after the Kargil war, we realized that Pakistan cannot be trusted. Pakistan कितीही म्हटलं, it is using terrorism as an instrument of state policy, and it excels. If there is one factory which is doing very well in Pakistan, which the world knows about, is terrorism. Atankwad. That Atankwad is something which Pakistan has grabbed, and त्याच्यामुळे काय झालं, त्यांनाच त्रास झाला. फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स त्यांना ग्रे लिस्टमध्ये ठेवलं, त्यांना त्रास झाला. आता कुठे आहे पाकिस्तान? इट इज बेगिंग बोल. सगळ्या देशांमध्ये जाऊन कोणी पण तुम्हाला जे पैसा, आणि स्पेशली चायना विल ओनली गिव्ह, इज अ टोटली लुकिंग की कोण आमच्याकडून पैसा घेऊ आणि मग आम्ही त्यांचं कॅप्चर. सो इट इज लाईक China is now using Pakistan, and Pakistan unfortunately has now become like a you can safely say a satellite state or a stooge of China, because it has no options. That China-Pakistan economic corridor मध्ये China is supposedly will invest about $50 billion. $50 billion investment, which will run through Pakistan-occupied Kashmir. Gilgit-Baltistan, that investment will start, which will come along the erstwhile Karakoram highway, which will become the China-Pakistan economic corridor, which will go to Gwadar. Gwadar, so China will get an access to Indian Ocean, warm waters, through Pakistan. ते पैसे खर्च करतायत. पाकिस्तानला ते म्हणतात की आम्ही तुम्हाला नोकऱ्या देऊ, तर याच्यामुळे तुम्हाला फायदा होईल. रोड्स विल कम अप, your hotels will come up, industry will come up, you will get electricity. Nothing. It's a huge power plant that China is making in Pakistan occupied Kashmir. The power is going to Xinjiang province. So it will go to Xinjiang. So you find these places which I am referring to. I told you 1935 Xinjiang. You hear it 2024 Xinjiang. You find the same Gilgit 1935 on lease. Yes. And same Gilgit creating problems for us till today. The same Xinjiang province China occupies in 1949. And त्याच्यानंतर because it wants an access, it occupies Tibet. And the Tibet autonomous region, they're completely त्यांच्या हातात आलं. And we find His Holiness Dalai Lama इंडियामध्ये बसलेले आहे. त्याच्या कारण 1962 वॉर झालं. So you find, it has a legacy, history, and that history is still continuing because the Britishers, all said and done, played a dirty game. आणि त्यांचा हेतू साध्य झाला जो त्यांना काय तिथे सगळी. आणि कुठे ना कुठे आय विल से आवर लीडरशिप at that time, the political leadership was still inclined towards Britain. We became a member of Commonwealth, hoping that we will gain from it. We remain non-aligned. Our relations with Britain, despite all what they did, आमचं सगळंच घेऊन गेले. आम्हाला they left it. We were at point of time the second largest economy in the world. China was occupying the first, and China is now heading towards becoming a first. We are आता हळूहळू करून third. So 100 वर्ष आपण मागे. पॉलिटिकल लिडरशिप वरनं मला विचारावं वाटतं की आर्मी ऑफिसर्स आणि टोटल आर्मी आणि गव्हर्नमेंट ह्याच्यामध्ये रिलेशन्स कसे असतात, त्यांच्याकडे किती कंट्रोल असतो किंवा त्यांचा रोल कसा असतो? See, army in India is totally apolitical. They have nothing to do with politics. किसी की भी सरकार हो, कोणाची पण असो, काही फरक पडत नाही. They are
totally apolitical. They have nothing to do with who is heading the government. That doesn't affect us. आमचं काम है to ensure the territorial integrity and the sovereignty of the nation. So for which we are there, and which where it affects is if there is a strong leadership which understands the needs of the army, but modernization, equipment, repairs, artillery guns are coming in, aircraft carriers are being made, submarines are being made, you find Tejas is being made. So you find lot of focus, defense corridors, एक तमिलनाडु मध्ये, एक यूपी मध्ये, one in south, one in the north, defense corridors have come up. The deals, आपण आधी पाहायचं की काही ना काही it used to be associated with corruption. That corruption has died down because the government is dealing straight and trying to get the best of this thing. Corporatization of the ordnance factories. You find private industry participation. You find small startups taking place. You find IIT after Parikar Sahib became the Raksha Mantri, and he was from IIT Mumbai. So he brought that IIT interaction with the research and development of the DRDO and of the others in India. So you find that active participation with private public enterprise understanding. If there is a direction given, then you know. नाही तर आपण या विचारात राहू की आपण रस्ते बनवायचे नाही का की चायना वापरेल तर आपल्याला काय होईल. तर त्या मानसिकतामध्ये आपण राहिलो तर ती मानसिकता नाही. आम्ही पुढे जाऊ, आम्ही चांगले रस्ते बनवू, पाहूया कसा वापर. 2014 नंतर ते सगळ्या गोष्टी चेंज झाल्यात असं वाटतंय का की जेव्हा सरकार आता थर्ड टर्म आले तर पॉझिटिव्ह चेंजेस, पॉझिटिव्हिटी प्लस द डिझायर टू हेल्प. CDS आला, so that was a major change. CDS came up. Lot of activities, nothing comes overnight. काही पण overnight. हे सगळे विचार आधी पण होते. हे काय असं नाही की यांची सरकार होती तर विचार आले, जुनी सरकारमध्ये विचार नव्हते, असं काही नाही. हेच विचार आधी पण होते, हेच विचार आधी आहे. एवढंच या आजकालची जी लिडरशिप आहे, दे वॉन्ट टू एक्झिक्यूट. The taste of pudding lies in eating. You can have thoughts, but the thoughts must be executed correctly. And if they are transferred into action, then it is worth it. To have those thoughts, आम्ही असं करू, फायदा नाही. You have to do it. And that doing comes from a strong leadership. And that strong leadership comes, it doesn't affect us. We have to do training. आम्हाला ट्रेनिंग करायचंच आहे. We will do what we are supposed to be doing. But if the directions are clear, कधी काय असायचं, say about when I joined the army, पाकिस्तानचे लोक आमच्या समोर असायचे, मी भेटायचं त्यांना, म्हणायचे आपके हुकूम तो दिल्ली से आते हैं, मेरे हुकूम मेरी जेब में है, मैं आपको गोली मार सकता हूँ. So that thinking which Pakistan thought कि ये जवान है, ये दिल्ली से हुकूम आते हैं. That hukum is now in everyone's pocket. So there is not that we could not do it then. पाकिस्तानला वाटायचं की हमारे हुकुम दिल्ली से आते, because there was some kind of reference कि भाई फायर किया, they will tell others, ऊपर बताओ, फिर हुकुम आएगा, ये करेगा. Now there is clear cut order that if they violate this, do it. त्यांच्या शब्दात उत्तर द्या. So that kind of a attitudinal change they म्हणतात, that comes only with a very strong leadership. That is very essential. Otherwise, the armed forces totally apolitical. It doesn't matter at all who is in the government. Yes. Doesn't matter and should not matter. That is also very, very important. Pakistan मध्ये काय होत आहे? Pakistan is ruined because the Pakistan army is interfering in everything. And Pakistan army is a business पण आहे. Pakistan army has a business of $20 billion annual. ते कांदे पण विकतात, सिमेंट पण विकतात, मॉल्स मध्ये दुकानं पण त्यांची लावतात, अम्युनिशनही विकतात, साखरही विकतात.
सगळं काय, शाळा चालवतात, कॉलेजेस चालवतात. म्हणजे यू फाइंड पाकिस्तान आर्मी इज जनरेटिंग $20 billion अॅन्युअली. आणि त्यांच्यावर खर्च पाकिस्तान सरकार लोकांकडून ते घेत आहे. अबाउट $10 billion इज द एक्सपेंडिचर बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन पाकिस्तान आर्मी. And Pakistan army is generating $20 billion, which they spend it on through ISI on creating terror. There is a terror module there. हे जे terror spread करता है, याला पैसा कुठून येतो? So Pakistan army generates this kind of money to finance these people and then spread terror, for which there are sleeper cells in India. There are overground workers in India. काय असतं ते की लोकतंत्रात सगळेच खुश कधीच राहणार नाही. देयर बी सम काइंड ऑफ अनबन पीपल, काही ना काही, तुला काय जास्त मिळालं, मला काय नाही मिळालं असं वाटतं त्याला. मिळतं सगळ्यांना, पण असं वाटतं त्याला की मला मिळालं नाही. तर ही नाही. आणि द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लेम मला जे वाटतं इज द पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन खूप जास्त. द आयडियल पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया, मी जेव्हा शाळेत होतो तेव्हा सांगायचे 30 crores. 30 crores इज अन आयडियल पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया. आज किती झाली? प्रधानमंत्री जेव्हाही म्हणतात मेरे 120 crore, मेरे 130 crore, just see the responsibility. Supposing we had stayed 30 crores, or we had gone up to say maximum 30-35 crores, we were the finest. You would have been the world leader. Yes. But because of population growth and absolutely, there is no control, no check. So resources are static, no? Exactly. Natural resources are static. Those resources have to be now आधी 30 crore मध्ये वाटले गेले असते. And at independence we were 30 crores. And today we are now 130 crores. So 130 crores मध्ये तुम्ही वाटले, obviously एक माणसाला 4 पोळ्या खाऊ शकतो, आपण देऊ शकत होतो, आता एकच देऊ. तर एकातच बागायला लागेल. 4 आपण बनवतोय तेव्हाही बनवतो, पण आता बिकॉज ऑफ दी पॉप्युलेशन ग्रोथ वी हॅव टू शेअर. सो पॉप्युलेशन इज आपण म्हणतो डिव्हिडंड, बट इफ इट इज नॉट प्रॉपरली मॅनेज्ड ऑर कंट्रोल इज अ डिझास्टर. दॅट पॉप्युलेशन डिव्हिडंड इज ओके इन सम फील्ड, बट डिझास्टर. सगळ्यांना नोकऱ्या पाहिजे, सगळ्यांना चांगलं एज्युकेशन पाहिजे, सगळ्यांना चांगलं हेल्थ पाहिजे, सगळ्यांना चांगली घरं पाहिजे, सगळ्यांना राहायला चांगलं पाहिजे. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. सो दॅट्स अ चॅलेंज which I think we as Indians must understand and ensure that small families is definitely a big boon. Now this 130 crores cannot become 30. 130 crores might become 120 after 25 years or 50 years. Might turn 100 if we keep static after maybe 50 years or 100 years. So आता तर वाढलं फार हळूहळू. Because we are still on 2.2% growth. Even if we become 0% growth, म्हणजे जेवढे जन्माला आले तेवढेच मरतायत. Even if you got 0%, still will take very, very long to bring it to that normal thing. But let's hope. But all said and done, tremendous development. मी पाहिले, मी तर सायकलवर राहिलोय, पायी पण चाललोय, स्कूटरवर पण गेलोय, मोटरसायकलवर पण गेलोय, मारुती कार, फिएट कार हळूहळू आय कॅन सी की आहे. म्हणजे जेव्हा टेलिफोन मिळाला किती वर्ष लागायचे, गाडी मिळायला किती वर्ष लागायची, बजाज स्कूटरसाठी किती लांब मीटिंग असायचं. आज काहीच नाही. पैसे पाहिजे, खिशात पैसे असतील तर तुम्ही काही पण, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. सो दॅट हॅज चेंज. इंडिया हॅज चेंज, नो डाऊट. बट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट लोक, दॅट आपण म्हणतो ना, दॅट भाईचारा इज व्हेरी, जाणीव असली पाहिजे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून ते म्हणतात ना, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. काय त्याला म्हणतात नंतर, तो ते जे म्हणतात ना, तो हस्ती मिटती नहीं हमारी, ताकि देर इज समथिंग that is there in us, which we must not. And that is only possible when सगळे मिळून राहतील आणि सगळे करतील. I hope that
the generation like Yes. yours will take this country forward to a height and to great height. And we wish you all the very best. Thank you. And thank you very much. And मला वाटतं की कमीत कमी सगळ्यांनी एक राहावं and consider this as their nation. Yes. They should, all of them, consider their nation. Nation must come first. Correct. एक इमोशनल प्रश्न विचारायला असं वाटतो, म्हणजे तुमची परवानगी असेल तर अर्थात, की असा एखादा प्रसंग झालाय का की तुमचा एखादा मित्र सैनिक जो शहीद झालाय तुमच्या समोर, तर त्यावेळेला काय भावना असते आणि समोर शत्रू असतो समोर, तर त्यावेळेला एका फौजीच्या मनात काय भावना असते? सियाचेनमध्ये जो मुलगा 23rd of June 1984 was the first fight between Pakistan troops त्यांना बेलाफोंडला यायचं. तर ते सिपाही होता माझ्याबरोबर, चंचल म्हणून त्याचं नाव होतं. तर त्याला थोडे दिवस आधीच मी कसे तर त्याला रागवलं असेल की असं काम करू नकोस, ती नीट कर, हे पाहा तसं पाहा. तर मला ते दर 1 तासाने मला सांगायला यायचे की ऑल ओके या काय आहे. त्या दिवशी ते सकाळी मला म्हणाला दुश्मन कहाँ से आ गया. बोले साहब चंचल बोल रहा है कि उसको कुछ नजर आ रहा है सवेरे सवेरे सफेद बर्फ के ऊपर कुछ काला काला नजर आ रहा है और वो हिल रहा है, मतलब कोई आदमी हरकत कर. चंचलनी जसंच सांगितलं एव्हरीबडी गॉट अलर्टेड आणि वी वर ऑल जे पण मोर्चे आम्ही बनवले होते त्याला पकडलं. तर पहिली गोळी पाकिस्तान पाहत होतं दुर्बिणीवर की काय चाललंय इथे, तर त्याला कळलं की सुरू झाले. फर्स्ट शॉट चंचलला त्याच्या डोक्यावर लागला. तर आफ्टर आता चंचल तिथेच गेलं. आता बर्फ जेव्हा असतो ना ते रक्त जे निघतं इट बिकम रेड आणि ते जात नाही. आता ते लहानपणी आपण बर्फ खायचा ना ते असं करून ते गोला लाल गोला. नाव आता तुम्हाला ते आठवतं की लहानपणी आम्ही बर्फ गोळा खायचा आणि ते तिथे बिचारा चंचल ते सगळं रक्त आणि तो बर्फावर जेव्हा ते लाल रक्त असतं ते जात नाही. किती दिवस आम्ही ट्राय केलं त्याला काढायचं, त्याच्यावर बर्फ टाकला तरी इट टूक व्हेरी लॉंग. माहीत वाटतं की तो मुलगा आपला बरोबर थोड्या वेळपर्यंत होता त्याचं हे. आणि अजून एक सांगतो मुलगा होता रमेश म्हणून, तो माझ्याबरोबर 1983 ऑल्सो येट कम विथ मी ऑन सियाचन. गुड माउंटेनियर, व्हेरी नाईस बॉय. सो 1984 मध्ये आम्हाला बेलाफॉन्डला 2 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ बेलाफॉन्डला हेलिकॉप्टरने आम्हाला सोडलं. we jumped from the helicopter and all that was part of it. So Ramesh was to come along with us. आमच्या बरोबर बेलाफोंडला यायचं होतं त्याला to plant the national flag. When we were all getting ready and we left, तर मला लगेच कोणी म्हणाले वापस. मतलब काय झालं? म्हणाले सर जो रमेश है उसके मुंह से झाग निकल रहा है. झाग निकल रहा है, क्या हो गया अचानक? मी आलो पाहिलं तर रमेश वॉज नो ते फ्रॉस्ट बिकॉज मी सांगत होतो हाय ऑल्टिट्यूड पल्मोनरी रोडमध्ये त्याच्या लंग्समध्ये पाणी आलं. सो फ्रॉथिंग डाईड. ठीक आहे, इट्स ओके नाव. वी वर टू आम्हाला सांगितलं होतं की 5 दिवस रेडिओ सेट उघडायचे. रेडिओ सेट उघडलं तर पाकिस्तानला कळेल की तुम्ही तिथे आहात. तर आम्ही दिस वॉज ओनली द 3rd डे जायचं. आता रमेश आता एका टेंटमध्ये छोटे छोटे टेंट होते, पॉप टेंट म्हणायचे. आम्ही 2 ते 3 एका तंबूत राहायचं. म्हटलं आता 5 दिवसात 3राच दिवस आहे. आता रमेशला मी बाहेरही ठेवू शकत नाही आणि आत त्यांच्याबरोबर झोपवू शकत नाही. त्याचं कॅश 22 सिच्युएशन आता आणि रिस्ट्रिक्शन आहे की 5 दिवस रेडिओ सेट उघडायचा नाही. सो आय टोल्ड माय कंपनी कमांडर म्हणजे संधू म्हणून होतं, म्हटलं काही असू दे, नाव इज आय कांट लीव रमेश बाहेर. ते बर्फात पडेल तर बर्फ रात्रभर पडेल तर त्यानंतर तो दिसणारच नाही कुठे गेला. आणि इट इज मन नाही बरोबर नाही. आणि आत त्याला तंबूत ठेवलं
तर तंबूत त्याच्या बरोबर राहणारे त्यांना बाहेर ठेवायला लागेल, कारण त्यांना बिचारा झोपायला त्यांना त्रास होईल. ही सेट मी राहीन, मी टोल्ड मी बेस केवायला घेऊन जा. तर काय झालं असं, द मोमेंट ही वॉज इव्हॅक्युएटेड अँड वी वर ऑन बिलाफॉनला, पाकिस्तान हेलिकॉप्टर टक इन फ्रंट ऑफ अस आणि आम्ही खाली अँड हेलिकॉप्टर वी हॅड दॅट. रमेश वॉज गिवन कीर्ती चक्र. तर मी जेव्हा इन्व्हेस्टिचर सेरेमनीसाठी राष्ट्रपती भवनमध्ये आलो, तो त्याची बायको 19 वर्षाची मुलगी असेल, तिचे सासरा वडील दोघंही होते बरोबर, आणि एक लहानसं मूल होतं 7 महिन्यात. त्याच्या नॉर्मल इन्व्हेस्टिचर झालं, सगळं झालं. ऑलमोस्ट 18-19 वर्षानंतर मला फोन येतो, मैं चंचल अपना रमेश का भाई बोल रहा हूँ. मतलब हाँ बोलिए, कैसे हो आप, कैसे नंबर मिला आपको. त्यावेळेला मोबाईल नसायचे, बिकॉज कुमाऊनी असते ना. मतलब क्या, मैं रमेश का लड़का बड़ा हो गया. मतलब बहुत अच्छा है, मेरे को क्या करता है, कितना पढ़ा, क्या किया. नहीं, वो फौज में आना चाहता है. मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा. उसकी माता जी क्या करती है, मान ली वैसी है, शादी नहीं की है दोबारा, ये लड़के को पाला है और ये कहता है कि मैं अपने पिताजी के रेजिमेंट में जाऊं. वेरी गुड, अमेझिंग. ज्याचे वडील वारले आणि अशा स्थितीमध्ये वारले, तो मुलगा परत आपल्याच वडिलांच्या रेजिमेंटमध्ये 4th मध्ये त्याच कंपनीमध्ये परत येतो. ही सर्व 20 years, आत्ता रिटायर झाला. आणि मला अजूनही आठवतं 7 महिन्याचं मूल होतं. सो इट टेक्स समटाईम्स व्हॉट आय फील इज, त्याची आई पहा, डी नॉट मॅरी, लग्न नाही केलं, या मुलाला मोठं केलं, शिकवलं, सगळं केलं. हा म्हणतो मला परत आर्मीतच जायचं. सो दॅट स्पिरिट, दॅट कमरॅडरी, दॅट फिलिंग ओनली कम बिकॉज जी त्याची आई आहे, तिचा सत्कार झाला. तिला थ्रूआउट दी आर्मी वॉज लुकिंग आफ्टर, द नेशन वॉज लुकिंग आफ्टर. कारण की काय असतं ना, दी लास्ट पे ड्रॉन, म्हणजे ज्या रमेशला जो पगार मिळत होता तो तिला जन्मभर मिळेल. तर माझं म्हणणं की दिस काइंड ऑफ कमरॅडरी, हे जे भाईचारा म्हणतात ना, इट्स ओनली पॉसिबल इन दी आर्म फोर्सेस. अँड द डिझायर, जे आपलं मनापासून की मला देशाची सेवा करायची आहे, फॉर हिम डेथ डज नॉट काउंट इट ऑल, इट डझंट मॅटर. मुलगा आरामात राहिला, 20 वर्ष राहिला, पेन्शन घेतली त्याने, घरी गेला, त्याला काही झालं नाही, पण घाबरला नाही तो की माझे वडील वारले, असं झालं नाही. ही ऑल्सो सर्व सियाचीनमध्ये, ही ऑल्सो सर्व ऑल ओव्हर, नो प्रॉब्लेम. त्या आईने पण काही हे नाही दाखवलं की नाही मुलाला नाही पाठवायचं, एकच मुलगा आहे, एकच मूल आहे, मुलगा पण आहे, एकच मूल आहे. सो दिस इज व्हॉट आय कॉल द स्पिरिट. ते म्हणतात दॅट स्पिरिट कॅरीज ऑन अँड दॅट इज व्हॉट सस्टेन्स इंडियन आर्मी, दॅट इज व्हॉट टेक्स द इंडियन आर्मी फर्दर. आणि अशा जे आपण पाहतो आपल्या बरोबर, इट इन्स्पायर्स यू, इट मोटिवेट्स यू, इट मेक्स यू फील की येस, देर इज समथिंग वर्थ डाईंग फॉर. And the nation is the only thing that you can die for with no regrets. No regrets. There is something much about this call that is only possible because of good training. It's only possible because of good leadership. It's only possible because of good pay and allowances, I'll say. Good ways of looking after the war widows. वीर नारी जे म्हणतो आपण, त्या वीर नारी ज्या आहेत त्या चांगल्या राहिल्या तर ज्या गावात राहतात ते कुठेही ते राहतात, लोक पाहताय की ती बाई जी आहे व्यवस्थित दिसते, व्यवस्थित राहते, खातात पिते, चांगली राहते आणि लोक विचारतात, देश तिची काळजी घेतो. दॅट ऑल्सो मोटिवेट्स द विलेजेस अराउंड. आणि ते पण आपल्या मुलांना पाठवायला, आता तर मुली पण येत आहेत,
not only मुलं, the armed forces are open to females also. Yes. And they are also doing equally well. So you find that this spirit is what keeps the nation going. This is the spirit which keeps the individuals willing to die for a country. And that is what I would say is very, very important. And I sincerely hope that this spirit amongst all Indians, and आता तर फारच आहे, every Indian is a soldier. आपण म्हणू शकत नाही की he wears a uniform, so he is wearing a uniform, so he is protecting the border. But those who are not wearing uniform are also soldiers in a cyber, when you see cyber security, you see cyber crime, you see space, you see hacking, you see all these kind of things. लोक देशांचे करतायत. China is doing it. So everybody in India must be alert, so that they are not fooled by anybody. And this alertness will prevent India from falling into a trap of nations which like China or Pakistan. हे जवान शहीद होतात देशासाठी, डेफिनेटली ते आपण पाहिलं, तुम्ही अनुभवही सांगितलेत. पण ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात कारण युद्ध घडतंय, कारण दोन देशांमध्ये ताणतणाव आहे. मग पुन्हा एकदा सियाचीन, कारगिल किंवा युद्धच पुन्हा घडू नये ह्याच्यासाठी काय गरजेचं आहे सध्या भारत देशाला, असं तुम्हाला वाटतं? Militarily strong, economically strong, which makes the leadership more confident. It allows diplomacy to be effective. So it is far गरज आहे. India has to be militarily strong. If it is militarily strong, it is a deterrence. भांडण्यासाठी नाही, युद्ध करण्यासाठी नाही, to prevent युद्ध. Because it is very expensive. एक युद्ध झालं म्हणजे you can safely say a country can go 15 वर्ष मागे. 15 वर्ष मागे. आणि तुमचे आपले जे दुश्मन आहेत तेच पाहत आहेत की आपण युद्ध का की ते तर नागडे आहेत, त्यांना काहीच नाही. पाकिस्तानला काय, इट इज गॉन, इट्स युजलेस, इट्स अ डिफंक्ट स्टेट, इट्स अ फेल्ड स्टेट, तर त्यांना काहीच नाही. बट इंडियाला आहे, भारताला तर आहे. भारताला पाहायचं आहे की आम्ही युद्ध करणार नाही, पण दुसऱ्यांनाही युद्ध करू देणार नाही आपल्याला. दॅट टू प्रिव्हेंट वॉर अवॉइडन्स ज्याला म्हणतो, त्याच्यासाठी पण वी हॅव टू हॅव स्ट्रेंथ. अँड स्ट्रेंथ हॅज टू बी इन ऑल फील्ड्स, इकॉनॉमिक, technology, your own leadership, diplomacy, everything plays a big role to ensure there is no war. There is a deterrence. And that deterrence will prevent war. War करायचं नाही, पण दुसऱ्यांना करू द्यायचं. दुसऱ्यांना वाटायला पाहिजे की ये मधुमक्खी का छत्ता है, उंगली दिया भिन बना गया तो हम ही मारते हैं. 10 वेळा विचार केला पाहिजे नजर वाकडी. प्रश्नच असं झालं. प्रश्न. डेफिनेटली. खूप 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 मनापासून धन्यवाद सर. तुम्ही आम्हाला वेळ दिलात आणि तुमचे अनुभव सांगितलेत आणि खूप मोलाच्या गोष्टी सांगितल्यात. आणि हे आहेत, मला सांगायला आवडेल, सुरुवातीला मी सांगितलं नाही पण हे सांगायला आवडेल की ऑपरेशन पोलार बेअर, ऑपरेशन मेघदूत ज्यांनी सक्सेसफुल करून दाखवलं आणि शौर्य चक्राने जे सन्मानित आहेत असे संजय सर आहेत आज आपले गेस्ट. आणि मी सगळ्यांना सांगतो आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि असेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन येणार आहोत. आणि त्याचसाठी तुमच्यासाठी हा खटाटोप आहे. आणि जसं सरांनी सांगितलं की ह्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. ते जेव्हा लोकांपर्यंत पोहोचेल त्यावेळेला देश घडणार आहे आणि पुढे जाणार आहे आणि महासत्ता होण्याच्या मार्गावर जाणार आहे. आणि त्यासाठी हा आमचा एक छोटा खारीचा वाटा म्हणू शकतो. आणि त्यासाठी सर तुम्ही आम्हाला वेळ दिलात आणि खूप कम्फर्टेबल केलं आल्यानंतर. थँक्यू. छान वाटलं तुमच्याशी बोलताना. मला बरं वाटतं की तुमच्या चॅनल एटलीस्ट प्रोपोगेट. आपण सगळ्यांनी we have to be eyes and ears for the government, for the nation. ये आपला नेशन, भारत पुढे जाईल, भारत प्रॉस्पर करेल, we will all prosper. Yes. Singular prosperity is of no use. You see what has happened of Ukraine. So that prosperity is of no use. So if we are together, and again, जैसे आपण म्हणत होतो, it's a teamwork. Everybody is important. Everybody is important. Because together everybody achieves more. Definitely. खूप खूप थँक्यू आणि स्टे ट्यून्ड. थँक्यू.